ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಪುತ್ರರಾದ ಅಮೀರ್ ತಂಗರವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به اللواهج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والحديين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والزهداء والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وكتبنا وملاذنا الشيخ سيد محي الدين أبي القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز ولا حضرة شيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز ولا حضرة شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجمري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا مالك بن القرشي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد محمد مولى جلال مستان بندر قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد محمد الشريف المدني واللال قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد علي كنيكوية تنگل الجلالي البخاري الحسيني القادري الداري رحمة الله عليه وإلى حضرة شيخنا سيد برك البعلوي ملكوية تنگل قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا كنية أحمد مسليار قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء الكاهري الكاتبي القادري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا محي الدين عبد القيم أتبت أستاذ قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا سيد إسماعيل ولي الله منجنادي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا حسين مسليار النبي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة أبي خاصة وإلى حضرة جميع أهل الخير والطاعة أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير الكي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುತುಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಈ
ಊರಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಗ ಮತ್ತು ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾಲೇಜಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನವರು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಅಸಯ್ಯದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಲ್ರವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಜಮಾತನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರ ಎಲ್ಲ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಮಾತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿಯವರು, ಹುಸೇನ್ ಗುಂಜಿ ಹಾಜಿಯವರ ಪುತ್ರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿಯವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವರು ಈ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿದಾಯ ದರ್ಶಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಪುತ್ರರಾದ ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದುವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾರಣವಶಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂಗಲ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಂಪ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ರವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಾಗಲೂ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತದ ಮುಫತ್ತಿಸರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜು ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ತರಹ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮದನಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿನ ಉಸ್ತಾದರಾದಂತಹ ಫತ್ತಾಹ್ ಫೈಜಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ನಮಗೆ ಶರೀಯತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ, ನಮಗೆ ನಶಿಯತ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದರಾದಂತಹ
ಫತಾ ಫೈಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮದರಸನ್ನ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಮದರಸ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಜಮಾತಿನವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು 2 ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕುತುಬಿಯಾ ಮದರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಕಿನ್ಯಾ ಜಮಾತಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅವರ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುತುಬಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತುಬಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಲ್ಫಿನಿಂದ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಕುತುಬಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದರಿಯಾ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಮಸೀದಿ ತಾದಲಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಆ ಮಸೀದಿಯ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಹೊಸ ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮದರಸದ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ಬು ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಂತೂ ಆಶಾವಾದಿ, ಅವರಂತೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತವಕದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಬ್ಬು ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುತುಬಿ ನಗರದ ಉಸ್ತಾದಾದಂಥ ರಜಾಕ್ ಮದನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಗುಬಾಗ್ ಖಜಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಬಾವು ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಜಮಾತಿನ 60 ಮೆಂಬರ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಕುತುಬಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಿಯ ಮಸೀದಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾವು 100 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬಹುದು, ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ, ಬಿತ್ತರಿಸುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನಾನು ಸಾವಿರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದಂತಹ ಅಹಿಲ್ ಬೈತಿನವರಾದ ನಾನು ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಶಿಯತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಾರಮನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ അവറുകളെ, ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവറുകളെ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളെ, ഇബ്രാഹിം ഹാജി കോടിജാൽ അവറുകളെ, കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ, ഇന്നത്തെ ആർട്സും കൊമേഴ്സും PU കോളേജ് ഉദ്ഘാടകൻ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ അവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഭാരവാഹികൾ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഓരോ മെമ്പർമാർ, ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായും ഒരു നന്മയിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കാരണം ഈ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അല്പമെങ്കിലും ചില ജമാഅത്തുകൾ, ചില മദ്രസകൾ,
അങ്ങനെ ചില മഹല്ലുകൾ, അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീഅത്ത് കോളേജുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയി ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് മഹത്തരമായ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ മഹത്തായ കാര്യം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക്കൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ കൂലിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ കുട്ടിയും ശരിക്ക് പഠിച്ചു അതിനെ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായും ഒരു ജാരിയായ സ്വതക്ക കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, വ അഹ്സിനു ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ. നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നന്മയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഖുർആൻ ആദ്യമായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അതിലുള്ള ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഇഖ്റ, അതായത് നീ വായിക്കുക എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും അധികം പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം തന്നെ ഇല്ല. കാരണം അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് നമുക്ക് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൽമാണ്. ഇൽമില്ലെങ്കിൽ ദീനില്ല. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾക്ക്, ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ ഈ മഹത്തായ സന്മനസ്സിലുള്ള ഈ കാര്യം വളരെ വളരെ നല്ലതായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഹാജി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടത്തി. ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും അതിനിക്ക് സഹകരണം ചെയ്തു. വലിയ കാര്യമാണ്. കുല്ലു മഅറൂഫിൻ സ്വദഖ എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഒരു ഹദീസ് തന്നെയുണ്ട്. കുല്ലു മഅറൂഫിൻ സ്വദഖ, അതായത് ദീനിൽ വരുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അത് സ്വദഖയാണ്, അത് നന്മയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നന്മയുടെയും സ്വദഖയുടെയും അതിലൂടെ ജാരിയായ സ്വദഖയും ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര തലമുറ പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ ജാരിയ സദഖയിലെ 1% അത് ഇസ്മായിൽ ഹാജിക്കും കിട്ടും, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്കും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആരെല്ലാം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ ജമാഅത്തുകാരും നല്ല നിലക്ക് അതിനോട് സംയോജിച്ച്, മാത്രമല്ല അതിനെ വളരെയധികം മഹത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ സമൂഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് സംശയമില്ല. ഇന്ന് അധികം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ശരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ തമ്മിൽ ശരിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നാം ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം, ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്മ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ തിന്മയെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയുവാനും നന്മയെ സമൂഹത്തിൽ പടർത്തുവാനും നമുക്ക് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം, ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഈ ഫാദില അല്ലെങ്കിൽ ഖുതുബിയ, ഈ 2 കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ മക്കൾക്കും അത് പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തലമുറകളും നല്ല നിലയിൽ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുകയും കുടുംബം നല്ല നിലക്ക് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതിൽ അള്ളാഹു തീർച്ചയായിട്ടും ബർക്കത്ത് നൽകും. അപ്പോൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള വാക്യത്തോടുകൂടെ ഈ ശരീഅത്ത് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമാറാകട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളത് 12,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും സാധ്യമുണ്ട്, ഓരോ കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ദത്തെടുത്ത് ഈ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ആ 12,000 രൂപയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. അതും വലിയ ഒരു സ്വതക്കയുള്ള നല്ല മഹത്വമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരുമായും അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ ഹാജിയുമായും ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അവറുകൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ಆದ್ಯമായി ದತ್ತೆಡುತ್ತ ಆಳ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ಆರೆಂಗಿലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം. ಈಗ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಗಲ್ರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸೈನಾರ್ KK ರವರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂಗಲ್ರವರೇ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಲಿಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮಸ್ತ ಅಂಗೀಕರಿತ ಸಮಸ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಂದಾವಣೆ ಫಾರಂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಫತ್ತಿಸ್ರವರು ಅದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಫತ್ತಿಸ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಜಯಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅೌದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വ അലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് അതാഹുല്ല തങ്ങളവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അഭിമാനമായ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങളവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നൊരു അഭിമാനമായ സയ്യിദ് സിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളവറുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലീഡർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടിജാൽ ഹാജിയാർ അവരുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുദരിസായ സയ്യദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്താഹ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ PU കോളേജിൻ്റെ അഡ്വൈസറായ, നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മളെ കാണാൻ കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ച മദനി കോളേജിൻ്റെ പദവി പൂർവ്വ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ ഇസ്മായിൽ ടി അവരുകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫത്തിസ് ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബി നഗറിയും മുക്കൂടത്തെയും ഖത്തീബായ ഉസ്താദ്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് അവരുകളെ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സദസ്യന്മാരെ, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സദസ്യന്മാരെ, നമ്മളെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ, മീഡിയയുടെ സ്നേഹിതന്മാർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി നമ്മളെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിനെയും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കിന്യ ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ 700
വീട്ടുകാരെയും. എന്നതില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുത്തുബിയ മഹിളാ സൈറിയത്ത് കോളേജ് സത്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ലായിരുന്നു. വെറും 10-12 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതും. ഇതിനെപ്പറ്റി ജമാഅത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സദസ്യന്മാരും ഒമ്മത്തത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് കാണാം ഇത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മദ്രസ കെട്ടണം ഇത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പഴയ ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ അബുവാജീനെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്നിട്ട് അയാൾ ദുബൈയിൽ പോയി അതിന് സംബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കോട് ഇത് സംസാരിച്ച് അത് അപ്രൂവായി കിട്ടുകയും ഇവിടെ അത് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം എന്തോ ഞാൻ നമ്മൾ അബുവാജി ഉണ്ട്, ഈ കെ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ ദുബൈൻ്റെ ആൾക്കാരിലുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ദുബൈയിൽ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായമായിരുന്നു കളി മദ്രസക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ദീനി പഠിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ദുന്യവയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം. ക്ലാസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വലുതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനത്തിൽ വന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അതിനു വേണ്ടി പോലെ ഉള്ള വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സും വലിയ മദ്രസും നമുക്ക് ഇവിടെ കെട്ടുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും സഹകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹാജി ഏത് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാലും പോരാ. അതുമല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗത ഭാഷത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പള്ളിയുടെയും കെട്ടിടവും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതും നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വലിയ കോണമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മദ്രസയും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ 10-12 +1 +2 വരെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നത്. അതിന് തക്കതേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടൈമിങ്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് 9 മണിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ മഗ്‌രിബിന് വരെ ഇത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈവൻ UT ഖാദർ MLA കൂടെ പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ കെട്ടം അവിടെ ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എടുക്കണോ, ബെഡ് കെട്ടണം കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബന്ധാക്കിയിട്ട് എന്തെക്കണോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് പറയുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ പോലെ LKG തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഫോം കൊടുക്കുകയും അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് അവർ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് തരികയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ കൊറോണ വരികയും ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുകയും അത് അവിടേക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്ത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ തുടക്കത്തിലാണ്. മുമ്പ് തുടങ്ങിയവരെ തന്നെ LKG ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല, അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കുറേ ആൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർ വരും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷം ഏകദേശം 50 പിള്ളേർന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ഭരവസ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല പുറം നാട്ടിൽ നിന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്മിഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളായാൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നാലും മുമ്പ് ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3ാമത്തെ ഫ്ലോർ എടുക്കേണ്ട പ്രൊവിഷനും കൂടെ അവർ അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്, നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സഭയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുവാജി നാട്ടിലെത്തിയത് നമ്മളും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അയാളോടൊരു ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലുള്ളവർ ഫ്ലോറും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളുകയും ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഒരു കൊല്ലം 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദുന്യാവിയായ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്
സംഭാവന നൽകിയ ആ ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശ്രമിച്ച അബുവാജിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കണ്ടിത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ പിന്നൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പുറം നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുകുട്ടികൾക്ക് 7 പഠിച്ചതിന് ശേഷം 10 പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കോളേജിൽ ചില ആൾക്ക് ഏതോ കാരണവശാത്താൽ അയക്കാണ്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, എല്ലാവരും അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉസ്താദന്മാർ ഇപ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യും, പെണ്ണുകുട്ടികൾക്ക് പഠനം കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അവരുടെ മക്കൾ നന്നാവും, മക്കൾ നന്നായാൽ അവരുടെ കുടുംബം നന്നാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് കിനാവിൽ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ SSLC റിസൾട്ട് വന്ന കൂട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ കോളേജിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തതും പോയി ഇവിടെയും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വിഷമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്ലാൻ ഇട്ട് കണ്ടിത്തായിട്ടും അവർക്ക് ആ തിരിച്ച് കാശ് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം ഫ്രീ ആക്കാം. ആരെങ്കിലും നല്ലവരായ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ 18 പേര് ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർ എടുത്ത്, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ നാക്കിയത്. എല്ലാമെങ്കിലും ഫ്രീ നാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഉസ്താദന്മാർക്കും ടീച്ചർമാർക്കും മറ്റവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരു ഗൗരവധനായിട്ട് മാസം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പൈസ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കൂടി തീരുമാനിച്ചതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അത് ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ അത്ര ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്ന ആൾ സ്പോൺസർ എടുത്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിത്തായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാ. കൂടുതലായും ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിൽക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താവുള്ള തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് തരും ഇൻഷാ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കണം. ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എത്ര അഡ്മിഷൻ ആവും വന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ വന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കുന്നു. ഇത്രയും ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും സഹകരിച്ച സ്പോൺസർ എടുത്തിട്ടും അല്ലാതെ കണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നതിനെല്ലാം സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ തങ്ങന്മാർക്കും സ്റ്റേജിലുള്ള നേതാക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ರವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀನಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಎರಡೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ಅತಾವುಲ್ ತಂಗಲ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ದಾರುನ್ನೂರು ಮೂಲಕ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಂಗಲ್ರವರ ದುವಾ ಮತ್ತು ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಲ್ರವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು 18 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ಕುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿನ್ಯಾ ಜಮಾತಿಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಾರಿಯಾಯ ಸದಕ, ಒಂದು ನಾಫಿಯಾಯ ಇಲ್ಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಯಾಯ ಮಕ್ಕಳ ದುವಾ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಳ್ರವರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜಾರಿಯಾಯ ಸದಕ ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ನಾಫಿಯಾದ ಇಲ್ಮು ಇಹಪರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸದಕ, ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದುವಾ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕ ಪರಲೋಕ ವಿಜಯಗೊಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿನ್ಯಾ ಜಮಾತಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ತಂಗಳ್ರವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪಡೆದವರು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೌಕಿಕ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂಗಳ್ರವರು ಇಬ್ಬರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು. ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರೂಮ್ ಮಮ್ಮೂನಿ ಹಾಜಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಮರೂಮ್ ಶೇಖಬ್ಬ ಹಾಜಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಾಜ್ಯವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಹುಸೇನ್ ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅಬು ಸಾಲಿ ಹಾಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಖಜಾಂಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಯುವಕರಾದಂಥ ಹಮೀದ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿರಾಜಿರವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿ ಬರೆ ಭೀಮಬಲ ನಮ್ಮಳು ಉಂಡಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಿರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದು ಎರಡು ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಈ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡೋಣ. ತನ್ಮೂಲಕ ದೀನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತನಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಈಹಪರ ವಿಜಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದವಾಹುಂ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದಿವಸ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ದಿನ. ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಕಿನ್ಯಾ ಜಮಾಅತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಶರಿಯತ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಸಯ್ಯದ್ ಪರಂಪರೆಯ ಅಗ್ರಶ್ರೇಷ್ಠರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸಯ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಉಲಮಾಗಳೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕಿನ್ಯಾ ಜಮಾಅತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಉಸ್ತಾದಮಾರೇ, ಮುತಾಲಿಮ್ ಅವರೇ, ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ PU ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉತ್ತಮ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈ ಊರಿನ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೇ.
ನಿರೂಪಕ ಹಮೀದ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಹೆತ್ತವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅದಬು ಕೇಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ. ಕಳೆದ 4-5 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಶಾ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾಟಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಈ ಜಮಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಹಮೀದ್ KS ಹಾಗೂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಹಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕನ್ನಂತಹ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ ನನಗೂ ಇರುವಾಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟ್ಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಾನು ಕಲಿತ 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಡಚೂರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಹಿದಾ ಬಾನು ಮತ್ತು ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ PU ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೊರೆತಿದ್ದಾರೆ, PG ಆದಂತಹವರು. ಒಬ್ಬರು ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬಸ್ಸುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕದವರು, ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕದವರು ಕೂಡ. ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3-4 ಮಂದಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ PUC ವಿಭಾಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಂಗಳು ಮತಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಯದ್ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಜೂನಿಯರ್. ಅವರು MA ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬದ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಗಳಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದವರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಂಗಳು ಅವರ ವಿಭಾಗ ಬೇರೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಭಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಯ್ಯಿದ್ ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ತಂಗಳ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ 18 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇವಾಗ ಕಿನ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಉಂಟು ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾನು ಈ ಸಲ ಒಂದು 3 ಸಲ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಹಿತ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಟೀಮು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಮಾತಿನವರ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ PUCಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀಯತ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾತ್ರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. 2 ಟೀಚರ್ಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 3 ದಿವಸ ಶರೀಯತ್ತನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶರಿಯತ್ತು ಕೂಡ, ಶರಿಯತ್ತಿನ ಉಸ್ತಾದರು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಉಸ್ತಾದರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಜಾರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಬಹುಮಾನ್ಯರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಮ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಔಲಿಯಾಕಳ ಅವರ ಬರ್ಕತ್ತಿನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮವನೇ ಆಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು PUC ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡ ಈ ಸಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನೀವು ನನಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೋರು ಹೊಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಲ್ಲಾಹು ನಾವು ಈ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ದೀನಿ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಡೆಗೆ ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಕಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುದರಿಸರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും ജമാഅത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ ഇസ്മായിൽ ഹാജിയാർ അവർകളെ, മഹാനായ സയ്യിദ് അതാവുള്ള തങ്ങൾ അവർകളെ, ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അവർകളെ, അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ, കൊടിജൽ ഹാജിയാർ, സ്ഥലം മുദരിസ് ഉസ്താദ്, സദർ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യദർശി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ മോമിനിങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സംഗമം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും റാഹത്തും നമുക്കവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, സഹായിച്ചവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടു കൂടി ദീർഘായുസ്സ് അവൻ്റെ ത്വാത്തിലായി അവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. വിശിഷ്യ ഈ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ പുറത്തു കൊടുത്ത് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു ആശംസ പ്രസംഗം മാത്രമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം ആശംസ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. വളരെയധികം മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കിന്യ ജമാഅത്ത് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഉദ്ദേശിച്ചതിലും നല്ല നിലക്ക് അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. മഹിളാ കോളേജ്, വിമൻസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ നന്നായാൽ ആ കുടുംബം തന്നെ നന്നായി, ആ കുടുംബം തന്നെ വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള കുടുംബമായി. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് പഠിച്ചിരിക്കണം, ദീൻ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതിനോട് ഭൗതികവും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഭൗതികം പഠിക്കാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇന്ന് വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാ ആളുകളും അതിന് സഹകരിക്കും, സംശയമില്ല. ഒരു വർഷം
സൗജന്യമായി ഇവിടെ അത് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ഈ ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനെ സഹായിച്ചവരുടെ സഹായവും അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 2 വർഷത്തെ ഫാളില സമസ്തയുടെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഫാളില കോഴ്സ്. വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. അതിൽ ഫിഖ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഹോം സയൻസ്, ഇൽമുൽ മനാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റും അതിലുണ്ട്. അതോടുകൂടി ആവശ്യമായ വ്യക്തിത്വ വികസനം അതും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യമായ അറിവുകളും അവർക്ക് അതിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതില്ലാതെയാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിവാഹത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വിശദമായി പറയാനുള്ള ഒരു സമയമല്ല. അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കൂടിയാണ് ഈ ഫാളില കോഴ്സ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് PUC സെക്കൻഡ് PUCയും നൽകപ്പെടുന്നു. അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഫാളില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ പിറകെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫളീല കോഴ്സും ഉണ്ട്, 3 കൊല്ലത്തേത് ഡിഗ്രിയോടുകൂടി. അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യാം. ഇത് പൂർത്തിയായതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അത് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഫളീല പൂർത്തിയായതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ 3 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ഫളീല. അപ്പൊ ഇത് വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. നാട്ടുകാരെ സഹകരിക്കും. നാട്ടിലുള്ള പെൺമക്കൾക്ക് ഡിഗ്രിയും നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ജമാഅത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു സംഭാവനയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും ഹൈറായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അൽ മർഅത്തു റാഇയത്തുൻ ഫീ ബൈത്തി സൗജിഹ. പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കുള്ള ഭർത്താവിന്റെ വീട് ഭരിക്കേണ്ടവളാണ്, അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ചെലവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും, വീട്ടിന്റെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റു ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടാകണം, ദീനിയായ അറിവുണ്ടാകണം, ഭൗതികമായ അറിവും ഉണ്ടാകണം. അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് സമസ്തയുടെ ഫാളില കോഴ്സ്. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോറമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ മുഖേന ഇവിടുത്തെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് എല്ലാവിധ സഹകരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാഅത്തിൽ നിന്നും ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കോഴ്സ് കൂടി പഠിച്ച് അതിൽ അടിയുറച്ച് നിന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ തയ്യാറായാൽ അവരുടെ ദുനിയാവും വിജയിച്ചു, ആഖിറവും വിജയിച്ചു, ആ കുടുംബവും വിജയിച്ചു, അതിൽ സംശയമില്ല. അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. മാതാവിന്റെ കാലടിയിലാണ് സ്വർഗം. ഇതിനൊരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശദീകരണമാണ് മാതാവിന്റെ കാലടിയിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാതാവിന്റെ കാൽപാട് ആരാണോ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അത്. അപ്പൊ മാതാവ് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവളായിരിക്കണം, സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പഠിച്ചവളായിരിക്കണം ഈ മാതാവ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ, സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ മാതാവാകുന്ന ആ പെണ്ണിന് സാധിച്ചിരിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആ മാതാവിനെ പിന്തുടരുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും മറ്റും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുടുംബത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും അത് ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെയാകുമ്പോൾ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അത് ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ നിലക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറിലേക്ക് എത്തിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവിധ ഷർറിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അവർകളെ, മറ്റു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഒരു
സംരംഭം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് തന്നെ ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലാകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഭൗതികവും ധാർമ്മികവും കലർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നാം വുമൻസ് ശരീഅത്ത് കോളേജുകൾ എവിടെയോ ദൂരെയുള്ള നാടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ച് ഹോസ്റ്റലുകളിലും മറ്റും താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ കാലിനടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് പഠിച്ച് അന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സൗകര്യം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷം. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാരാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ദീന് നാം പഠിക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൽ, നാം ഭൗതികം ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭൗതികം ഒരുപാട് നാം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ധാർമ്മികം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ 7 ക്ലാസ്സിൽ 7, 8, 9, 10 അത് ഒതുങ്ങിക്കഴിയുകയാണ്. അതിലൂടെ നാം കണ്ടതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലുകളിലൊക്കെ നാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് വേർതിരിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉമ്മയെ ഒരു കണക്കിൽ എടുക്കാതെ ഒരു കാമുകൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അത് ഒരു മുസ്ലിമായ കാമുകൻ. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ദീനുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് അതിനേക്കാളും വളരെ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായി നല്ല രീതിയിൽ സമസ്തയുടെ ആ സിലബസിൽ തന്നെയാകുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഭംഗിയാവുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികവും ധാർമ്മികവും കലർന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും അടുത്ത നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി അതിനെ അള്ളാഹു വിപുലീകരിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ദുആയിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുസ്തഫ വഅലാ ആലിഹി ശുറഫ അമ്മാ ബഅദ്. ഈ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടനം കൊണ്ടും ദുആ കൊണ്ടും നല്ല നസിഹത്ത് കൊണ്ടും ഈ വേദിയെ അലങ്കരിച്ച മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാർ, ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സമസ്ത കേരള ജമാഅത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഫദ്ദിസ് ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നേതാക്കന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മയൊക്കെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹീത ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ ഒച്ചപ്പാടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപസംഹരിക്കാണ്. അല്ലാഹു തആല നല്ലത് പറയാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് കിന്യ ജമാഅത്ത് ചാരകം നൽകുന്നത്. തീർത്തുകൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഇതിനെ പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. മക്കൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ദൗത്യമാണ്. ഇൽമ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഫലമില്ല. ലൈസൽ ഇൽമു മാ ഹഫിള ഇന്നമൽ ഇൽമു മാ നഫഅ എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇൽമ് മനഃപ്പാഠമാക്കിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല, ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമായിരിക്കണം എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ മഹാന്മാര് അതേ നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയത്തുവിന് ഖുറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം, എല്ലാ സമയത്തും ആ മഹാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നത്രേ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഈമാനൻ ദായിമ വ ഇൽമൻ നാഫിയ വ ഹദിയൻ ഖയ്യിമ. അല്ലാഹു തആല ഈ കൂട്ടത്തിൽ
ഇന്നിവിടെ ഹദിയ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ഹദിയെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൽമ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ മഹാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദുആയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. റബ്ബേ, നീ എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ദായിമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നൽകണേ. ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് എല്ലാ സമയത്തും ദായിമായി നിൽക്കുന്നതല്ല. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈമാൻ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും. മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, റബ്ബർ പന്ത് എത്ര ഫാസ്റ്റിൽ എറിയുന്നുവോ അത് ഒരു ചുമരിലേക്ക് എത്ര ഫാസ്റ്റിൽ അതെത്തുന്നുവോ അതേപോലെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, റബ്ബേ നീ എൻ്റെ ഈമാൻ ദായിമായി നിലനിർത്തി തരണേ എന്ന്. അതേപോലെ മഹാനായിരിക്കുന്ന മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വഇൽമൻ നാഫിഅ. അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് ഇൽമ തന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, എല്ലാ ഇൽമുള്ളവരും രക്ഷപ്പെടില്ല, പിന്നെയോ നാഫിയായ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഇൽമ തരണയെന്ന് മഹാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ സമയത്തും മുയച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നാളെ മഹ്ശറയിലും ഖബറിലും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും വിജയപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഇൽമ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഇൽമാകുന്നു. ആ ഇൽമ വേണ്ടതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാളില എന്നുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ചേർത്തുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ മഹാന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാണാം, വഹദിയൻ ഖയ്യിമ, വളരെ നല്ല സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഹദിയ നൽകാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്ന്. ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹാനായിരിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അസ്സദഖ, സദഖയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സദഖ 5 വിധമാകുന്നു എന്ന്. ഒന്നിന് 10 പ്രതിഫലം നൽകുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് 70 പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് 700, മറ്റൊന്നിന് 70,000, മറ്റൊന്നിന് 1,00,000 പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ. ഇങ്ങനെ സദഖക്ക് 1 രൂപ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിന് 10 ലഭ്യമാകും, മറ്റൊരു സദഖക്ക് ഒന്നിന് 70 ലഭ്യമാകും, ഒന്നിന് 700 ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഒന്നിന് 70,000 ലഭ്യമാകും, മറ്റൊന്നിന് 1,00,000 പ്രതിഫലമാകുന്നു നൽകുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓരോ സദഖയെയും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഒന്നിന് 700 പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, അർവാഹുകൾക്ക് നൽകുന്ന സദഖക്ക് ഒന്നിന് 70,000 പ്രതിഫലം ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ഒന്നിന് 1,00,000 പ്രതിഫലം നൽകുന്ന സദഖയെ കുറിച്ച് മഹാനായിരിക്കുന്ന സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ലിതാലിബിൽ ഇൽം, ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന സദഖക്ക് 1 രൂപ നൽകുമ്പോൾ 1,00,000 സദഖ ചെയ്തതിന് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സദഖയും കൂടി ഈ സദസ്സിൽ നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മഹത്വരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ ഈ സദസ്സ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിനെ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ തെളിവാകുന്നു. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സയ്യിദന്മാര് ഇതിന് ചാലനം നൽകുകയും നാം ഓരോരുത്തരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി